students. Today we are discuss about topic kinematics. The kinematics is a branch of physics, is one part of the branch of mechanics, which deals with the motion of bodies without taking force into account. எந்த ஒரு ஃபோர்ஸுமே இல்லாமல் ஜஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிற கண்டிஷன் அப்படி கட்டினா கைன்மேட்டிக்ஸாக கன்சிடர் பண்ணுறோம். திஸ் வேர்ட் கம்மிங் ஃப்ரம் கிரேக் வேர்ட் இந்த கைன்மா. இந்த கைன்மா மீன்ஸ் மோஷன், மூமெண்ட் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கியர் let us consider the concept rest and motion. What even rest? The object in stationary position. The object வந்து stationary position இருந்துச்சு அப்படின்னா as an example rest position, that's called rest அப்படிங்கிறத consider பண்ணுறோம். Okay, next motion. The object moving from one place to other place, that's called movement. That is considered the motion. Okay, next topic what for frame of reference. What is frame of reference? The frame of reference is the coordinate system with respect to with the position of the object described. Actually, there let us consider the three axes x, y, z. The x axis, y axis and z axis. The three axes consider the coordinate system with respect to which the position of the object in the position. In the position object இருக்கு அப்படிங்கறத மெஷர் பண்றதும் frame of reference. Here introducing from Cartesian coordinate system. What even Cartesian coordinate system? In the Cartesian coordinate system, the frame of reference with respect to the position of the object that describe the terms of position in the coordinate. If three coordinates x, y, z, there are three coordinates. Here, any object placed in this area. Here, the object position y and z plane surface. Some example, the object moving from this area. Here, the object moving from the frame of reference x and y, x is z plane surface. Suppose this object moving from here, and this object moving from the object position, that's called y, x plane surface. Let us consider the coordinate system. Okay, next go to for point mass. What is point mass? The mass of the object which is concentrate at the point is called point mass. Some example, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய கான்சன்ட்ரேட்டட் அந்த பாயிண்ட் தான் கன்சிடர் பண்ணோம்னா அதனுடைய பாயிண்ட் மாஸை கன்சிடர் பண்ணுறோம். தெர் இஸ் நோ இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் லைக் ஷேப் அண்ட் சைஸ். சைஸையும் ஷேப்பையும் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணுற கிடையாது. அதனுடைய கான்சன்ட்ரேட் பாயிண்ட் எந்த பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணுறோமோ அந்த பாயிண்ட்டை அவனுடைய பாயிண்ட் மாஸை கன்சிடர் பண்ணுறோம். இப்போ சம் எக்ஸாம்பிள், event of motion around the sun, the earth can be treated point mass. இப்போ some example, எர்த்துடைய மாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா some example, the earth around the sun, எர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்னை ரொட்டேட் பண்ணி வருது. ஆக்சுவலாக பாயிண்ட் மாஸ் அடிக்கும்போது சன்னை அவனுடைய பாயிண்ட் மாஸை கன்சிடர் பண்ணுறோம். when stone is thrown the space, the stone is concentrated at the point mass. ஒரு ஸ்டோன் என்ன பண்ணுறோம், ஸ்பேஸில் மேலே தூக்கி போகிறோம். அந்த ஸ்டோனை தூக்கி போடும்போது அந்த பாயிண்ட் மாஸ் எதை கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன் என்ன டேரக்ஷனில் போயிட்டு இருக்கோ அந்த ஸ்டோனை வந்து பாயிண்ட் மாஸாக கன்சிடர் பண்ணுறோம். அப்போ நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் எந்த பாயிண்டில் இருக்கோ தட் பாயிண்ட் கால் பாயிண்ட் மாஸ். எதை நோக்கி நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோமோ தட்ஸ் கால் பாயிண்ட் மாஸ் அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மோஷன். Motion means the object moving from one place to another place, and that's called motion. Here, introducing from the types of motion: linear motion, circular motion, and the rotational motion, vibratory motion. Next, there are four types: linear, circular, rotational, and vibratory. Okay, next here, first one, linear motion. When an object is moving in a straight line, or object வந்து straight line ல move ஆச்சு அப்படின்னா that's called என்ன சொல்றோம் பார்த்தீங்கன்னா linear motion அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ணுறோம். சம் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ட்ரெயின் எடுத்துக்கலாம். ட்ரெயின் மூவிங் இன் ஸ்ட்ரைட் லைன், அதாவது ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மூவ் ஆகுது. இப்போ சம் எக்ஸாம்பிள், ஒரு அத்லெட் பிளேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன் பண்ணும்போது அவனுடைய ட்ராக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருக்குது. ஸ்ட்ரைட் லைனில் ஆப்ஜெக்ட் மூவிங் இன் ஸ்ட்ரைட் லைனில் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா தட்ஸ் கால்ட் லீனியர் மோஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த பார்ட்டிகல் ஃபாலிங் வெர்டிகலி டவுன்வர்ட் ஆஃப் த எர்த். ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை மேலே தூக்கி போடுறோம், அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எதை பொறுத்து டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் நோக்கி கீழே வருது. கீழே வரும்போது அதை எதை கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து டைரக்ஷன் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனாக வருது. தட்ஸ் கால்ட் லீனியர் மோஷன். Okay, that's the example. Second one, circular motion. What do you mean circular motion? The circular motion is defined as the motion described by an object traversing a circular path.
ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவிங் இன் ஏ சர்க்குலர் பாத். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சர்க்குலர் பாத்தில் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா தட்ஸ் த சர்க்குலர் மோஷன். இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக அதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த whirling மோஷன் the stone attached a string to a string. ஸோ ஸ்டோன் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங்கில் டைட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ரொட்டேஷன் சர்க்குலர் பாத்தில் ரொட்டேட் பண்ணுறோம். ரொட்டேட் பண்ணும்போது பாத் சர்க்குலராக இருக்குது சொல்லலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த சேட்டலைட் அரௌண்ட் தி எர்த். ஒரு சேட்டலைட் எடுத்துக்கிறோம். இந்த சேட்டலைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எர்த்தை நோக்கி இருந்துச்சு அப்படின்னா தட்ஸ் கால்னு சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் கால். லெட் அஸ் கன்சிடர் தி சர்க்குலர் பாத். லெட் அஸ் கன்சிடர் ஸ்டோன். இந்த ஸ்டோன் கன்சிடர் பண்ணுறோம். இந்த ஸ்டோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு த்ரெட்டில் டைட் பண்ணிவிட்டு அதை சர்க்குலர் பாத்தில் ரொட்டேட் பண்ணும்போது ஸ்டோன் அட்டாச் டு எ ஸ்ட்ரிங்கில் எடுத்துகிட்டு ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த பாத் கால் சர்க்குலர் பாத். Okay, next under the earth, so let us consider earth. The satellite around the earth. Earth சுத்தி வருது அப்படின்னா let us consider the circular path consider பண்றோம். Okay, next go to for rotational motion. If any object is revolving about an axis, the motion is called rotational motion. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஆக்சிஸை பொறுத்து ஆக்சுவலாக எனி அதர் ஆப்ஜெக்ட், இந்த ஆப்ஜெக்ட் revolving about an axis, இந்த ஆக்சிஸை பொறுத்து ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேட் ஆச்சு அப்படின்னா that's called rotational motion. Okay, next இப்போ some example, the rotation of a disc about the central axis. ஒரு டிஸ்க் எடுத்துக்கிறோம், அதனுடைய சென்ட்ரல் ஆக்சிஸை பொறுத்து ரொட்டேட் ஆனால் அதனுடைய என்ன சொல்கிறோம் பார்த்து ரொட்டேஷனல் மோஷனாக கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அண்ட் தென் the spinning of earth about in one axis. எர்த்தை கன்சிடர் பண்ணலாம். எர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஓன் ஆக்சிஸை பொறுத்து ஜஸ்ட் ரொட்டேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத கொடுக்குறோம். Okay, next go to for what is a vibrative motion. Next motion, vibrative. The vibrative means the object executes to and pro motion about a fixed point. அதனுடைய ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கும் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் அந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் ப்ரோ மோஷன், அதாவது கோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் வைப்ரேட்டிவ் மோஷனாக கன்சிடர் பண்ணுறோம். இந்த வைப்ரேட்டிவ் மோஷனில் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்விங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வைப்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் இன் கிட்டார். ஓகே, இதில் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் ஃபினிஷிங் பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் உள்ள அப் அண்ட் டவுன் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் பேக் ரெண்டும் போயிட்டு வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்கல்னு பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேட்டிவ் மோஷனாக கன்சிடர் பண்ணுறோம். Let us consider the types of motion: linear, circular, rotational, vibratory அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டாபிக் the motion in 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், the motion in 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension அப்படிங்கிறத இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா motion in 1 time. ஆக்சுவலாக எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படிங்கிற 3 coordinates கன்சிடர் பண்ணுறோம். எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படிங்கிற 3 coordinates. இந்த 3 coordinatesல ஆப்ஜெக்ட் பொசிஷன் எங்கே இருக்குது அதை பொறுத்து அது 1 dimension 2 dimension அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலாக 1 dimensional motion of a particle along a straight line is called 1 dimension. Actual the motion of a particles traveling straight line, ஒரு particles வந்து traveling straight line is called 1 dimension. straight line போகும்போது ஒரு dimension கன்சிடர் பண்ணுவோம். let us consider the example: x direction, here y direction, here z direction. okay, here the straight line called object move ஆகும்போது x direction மட்டும் தான் மெஷர் பண்ணுவோம். only measuring for the 1 dimension, that's called 1 dimension motion அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ணுறோம். okay, next motion of a train along a straight track. ஒரு ரயில்வே ட்ராக்ல ட்ரெயின் மூவ் ஆகி போகிறது 1 dimensional motion. object falling freely down under gravity. கிராவிட்டினால ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலேருந்து கீழே வருது என்ன சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா 1 dimension. எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மூவ் ஆகுதோ தட்ஸ் கால்ட் 1 dimension அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ணலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் go to for motion in 2 dimension. இந்த 2 dimension அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா let us consider the curved motion of a particle in plane is called 2 dimensional motion. If some example, let us consider there are 2 coordinates y and z. The object, let us consider object p1 ங்கிற பொசிஷன்லேருந்து ஆப்ஜெக்ட் p2ங்கிற பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகுது. அப்போ ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து y டைரக்ஷன்லேருந்து ஜஸ்ட் எங்கே போகுது இசட்டுக்கு போகுது. அப்போ இசட் போகும்போது அந்த சர்ஃபேஸ் என்ன சர்ஃபேஸாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கர்வ்டு சர்ஃபேஸாக இருக்குது. கர்வ்டு மோஷன் தட்ஸ் கால் 2 dimensional மோஷன் அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ணுறோம். இப்போ சம் எக்ஸாம்பிள் கேரம் போர்டில் அந்த காய் நம்ம ஜஸ்ட் மூவ் பண்ணும்போது காய் டைரக்ஷன் என்னப்போ சர்க்குலர் பாத்தில் மூவ் ஆகுது. ஆன் இன்செக்ட் ட்ராவலிங் ஓவர் த ஃப்ளோர். இன்செக்ட் சின்ன பூச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃப்ளோரில் மேலே போகும்போது அதனுடைய டைரக்ஷன் ஜஸ்ட் கிரவுண்டில் இருந்து ஜஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மேலே மூவ் ஆகும்.
let us consider 2 dimensional அப்படிங்கிறத consider பண்ணுறோம். Okay, next go to for motion in 3 dimensional. இந்த 3 dimensional அப்படிங்கிறத எப்படி கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது இந்த physical quantity, அதாவது இந்த particle moving in 3 dimensional and x axis, y axis and then z axis, 3 axisலுமே மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ணுறோம். So some example, let us consider the object moving in x, y and then z. The 3 axis பொறுத்து object move ஆனால் that's the 3 dimensional motion அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ணுறோம். A birds playing on the space, மேலே ஸ்கையில் போகும்போது ஒவ்வொரு பேர்ட்ஸ் மேலே போகும்போது எக்ஸ் லைன் போகும், ஒய் லைன் போகும், அண்ட் தென் இசட் லைன் மூவ் ஆகும். தட்ஸ் கால் த ரேண்டம் மோஷன் மாலிகுல்ஸ் ஆல்சோ மூவிங் ஃப்ரம் இந்த சிலிண்டர் ஜஸ்ட் ரேண்டம் மோஷன் மூவ் ஆகும்போது எக்ஸ் ஒய் இசட். ஃப்ளையிங் கைட் அண்ட் ஒரு ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே பறக்கும்போது அந்த விண்டிங் டேயை பொறுத்து மாறும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஓகே, இது ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதில் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் என்ன, அட் நெக்ஸ்ட் 1 dimensional motion, 2 dimensional motion, 3 dimensional motion அப்படிங்கிறத பார்த்தாச்சு. Next, introducing the topic, the scalar and the vector. What do you mean scalar and vector? The scalar means how to measuring for the magnitude only. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உடைய magnitude means அதோட வேல்யூவை மட்டும் மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா that's called scalar அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஒரு ஆப்ஜெக்டில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் உடைய என்ன சொல்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெஷரிங் த magnitude, அதோட magnitude மட்டும் மெஷர் பண்ணோம்னா scalar அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம். The physical quantity can be described only for magnitude called scalar. Okay, how to measure பண்ணும்போது magnitude மட்டும் மெஷர் பண்ணோம், வேல்யூவை மட்டும் மெஷர் பண்ணோம்னா that's a scalar. Example, distance, mass, temperature, speed, energy. ஆக்சுவலாக ஒரு லென்த்தை மெஷர் பண்ணுறோம், distance between that point to that point. Let us consider distance. Distanceல only measuring for the value 10 cm, only for 10 cm. அது ஆக்சுவலாக வேல்யூ மட்டும் மெஷர் பண்ணோம்னா that's called scalar. What is vector? Vector means how to measuring for the scalar and vector. என்ன பண்ணுறோம், ஸ்கேலாரையும் மெஷர் பண்ணுறோம். சரி, vector means how to measuring for magnitude and direction. For some example, the distance 10 cm, the direction east or west or north and south, direction measure பண்ணோம் அப்படின்னா that's the vector quantity. The physical quantity which can be described by both magnitude and direction is called vector அப்படிங்கிறத கொடுக்குறாங்க. What do you mean scalar? What do you mean vector? Scalar means how to measuring for magnitude only. Vector means how to measuring for the magnitude and direction. Directionையும் magnitude measure பண்ணோம்னா vector அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் what are types of vector? இதில் என்னென்ன types of vectors இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. First vectors அப்படின்னு பார்க்கும்போது there are first equal vectors. What is equal vectors? Equal vectors, let us consider 2 vectors. One A vector and then B vector. இந்த B vectorல there are 2 vectors உடைய quantity, magnitude சேமாக இருக்குது. 10 cm னா 10 cm. Direction also same. ரெண்டு சேமாக இருந்துச்சுன்னா equal vectors. Okay, next go to for collinear vector. What do you mean collinear vector? Actually, collinear means this above act along the angle between 180 degree. 180 degree angle இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா collinear vectors அப்படிங்கிற சொல்லுவோம். The vectors acting along the same line act either both direction. Same line act பண்ணும், same directionல இருக்கும், அல்லது opposite directionல கூட இருக்கலாம். That's called collinear. Okay, next go to for what do you mean parallel vectors? Parallel means let us consider 2 vectors, one A vector and B vector. There are 2 vectors. The 2 vectors with the magnitude same, but magnitude different, but direction same. Let us consider the parallel vectors. Okay, next go to for anti-parallel vectors. The anti-parallel vectors means the 2 vectors act in parallel lines along in opposite direction. And that's called anti-parallel vectors. Okay, next go to for unit vectors. What is unit vector? The unit vector means the vector which unit magnitude is called unit vector. The equal of ratio. Give some example, A cap is equal to A vector by modulus A vector. Actually, the vectors A cap is equal to A vector by modulus A vector. Let us consider the unit vector. These are the types of vector. And then orthogonal vector. What do you mean orthogonal vectors? Let us consider the x, y, z. The 3 vectors consider பண்ணுறோம். Mutually perpendicular to each other.
இந்த 3 வெக்டார்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூச்சுவலி perpendicular to each other. These are called orthogonal. Okay, இது orthogonal consider பண்ணுறோம். Vectors mutually perpendicular to each other, that's the orthogonal. Okay, let us consider the types of vectors consider பண்ணுறோம். Okay, next types of vector. Next chapter, addition of two vectors. Thank you.